नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू अपनी चैनल चाइल्ड गुरुजी में। तो आज આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 મેથ્સ માહિતીનું નિયમન તેમાં સ્વાધ્યાય 5.1 માં પ્રશ્ન નંબર 3 વિશે શીખવાના છીએ। આના પહેલા આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 સુધી જોયું હતું। જો તમે વિડિયો ના જોયો તો ઉપર આઈ બટનમાં અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી જશે, તો તેમાં જઈને જોઈ લેવા વિનંતી। અને મિત્રો, તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બાજુમાં આપેલું બેલ બટન ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડિયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો મિત્રો, વિડિયો સ્ટાર્ટ કરીએ। અહીંયા ક્વેશ્ચન આપેલો છે કે પ્રશ્ન નંબર 3, एक कारखाना 30 कारीगरों साप्ताहिक वेतन नीचे मुजब है। तो कारीगरों साप्ताहिक वेतन आपेलू है। साप्ताहिक वेतन एटले शुं के अठवाडिक वेतन, जेमां अठवाडिये वेतन मळतुं होय तेने कहेवाय साप्ताहिक वेतन, जेनी अहींया किंमत आपेली है आशरे के 830 835 ए रीते अहींया किंमत आपेली है। तेना उपरथी शुं कीधुं छे के उपरोक्त माहिती परथी आवृत्ति चिन्हनो उपयोग करीने 800 થી 810 810 થી 820 एवं वर्ग पारवानुं कीधुं छे, एटले के 10-10 ने अहींया वर्ग पारवाना कीधा छे। तो आपणे आना परथी आपणे शुं दौरवानुं कीधुं छे के आवृत्ति चिन्हनो उपयोग करवानो कीधो छे अने कोष्टक दौरवानुं कीधुं छे। तो आवृत्ति चिन्हनो दौरवा माटे आपणे वर्ग बनाववा माटे महत्तम किंमत अने आमांथी न्यूनतम किंमत शोधवी पड़शे। तो आमांथी महत्तम किंमत शोधवा माटे जोईए तो आपणी महत्तम किंमत आपणे मळे छे 898 छे वधार। तो बीजी जोईए तो बीजी कोई किंमत अहींया आपणने देखाती नथी। तो अहींया आपणने 898 सौथी महत्तम किंमत देखाय छे। तो अहींया आपणे लखी दईशुं के महत्तम किंमत बराबर 898 थाय छे। ए ज रीते आपणे महत्तम किंमत शोधी ते ज रीते आपणे न्यूनतम किंमत पण साथे शोधी लईशुं। तो न्यूनतम किंमत बराबर 830 810 804 है। न्यूनतम किंमत आमा 804 है, तेनाथी नानी कोई किंमत देखाती नहीं। तो न्यूनतम किंमत आपने मळी 804, महत्तम मळी किंमत 898, न्यूनतम किंमत मळी 804। तो आ विस्तार आना माटेनो आपणो विस्तार केटलो थशे? तो विस्तार थशे 804 थी 898। तो आपणे 898 थी 804 आनुं ऊंधुं लखवानुं आवशे कि 898 माइनस 804 तो बराबर आपणो विस्तार केटलो मळशे? तो आपणो विस्तार मळ्यो आपणने 94 एटले के 94। आपणो विस्तार मळ्यो 94। तो आना परथी शुं करवानुं छे के आपणने वर्ग पारवाना कीधा छे। तो वर्ग आपणे कयो लेवानो? अहींया कीधुं छे के 800 થી 810 नो वर्ग लेवानो कीधो छे। तो साइड में आपणे लखीने शीखीशुं के वर्ग बराबर 800 થી 810 10-10 नो गारो कीधो तो अहींया आपणने 11 संख्या मळे छे। 800 થી 810 सुधी 11 संख्या मळे छे। तो आने कहेवाय अधसीमा। अधसीमा एटले के आ वर्ग में 800 नो समावेश थशे, परंतु आ वर्ग में 810 नो समावेश नहीं थाय। 810 नो समावेश आना पछीना वर्ग में थशे। 810 થી 820 नो जे वर्ग आवशे तेमां आनो समावेश थशे। तो आने कहेवाय छे अधसीमा, ज्यारे आने कहेवाय छे ऊर्ध्वसीमा। तो अधसीमानो वर्ग में समावेश थाय छे, ऊर्ध्वसीमानो वर्ग में समावेश नथी थतो। तेना आगळना वर्ग में 810 नो समावेश थशे। तो आना परथी आपणे वर्ग दौरी दीए, साथे साथे आवृत्ति चिन्ह दौरी दीए ने आवृत्ति पण गणी लईए तो आपणो दाखलो पूरो थाय। तो आपणे तेना माटे एक कोष्टक रची दईशुं। एक खाणुं वर्गनुं, एक खाणुं आवृत्ति चिन्हनुं अने एक खाणुं दौरशुं आवृत्तिनुं। नाम आपी दईए। अहींया पहेलुं आवशे वर्ग, बीजुं आवशे आवृत्ति चिन्ह अने तीजुं आवशे आवृत्ति। थई गयुं आपणुं त्रणेय। तेना परथी वर्ग लखी दईए। वर्ग छे आपणो 800 થી 810। ए रीते आपणे 810 થી 820, 820 થી 830
એ જ રીતે જ્યાં સુધી આપણો 804 અને 898 બંનેનો જ્યાં સુધી સમાવેશ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે વર્ગ લંબાવી જવું પડશે। તો 830 થી 840, 840 થી 850, 850 થી 860, 860 થી 870, 870 થી 880, 880 થી 890 અને 890 થી 900। તો છેલ્લા વર્ગમાં પણ 898 સમાવેશ થઈ જવાનો છે। તો વારાફરતી આપણે દરેક રકમ લઈએ અને દરેક રકમનું આવૃત્તિ ચિહ્ન સાથે સાથે આપણે દોરતા જઈશું। તો 830, તો 830 શેમાં આવશે? અહીંયા આવશે। કેમ કે આની અધસીમા 830ની અહીંયા છે એટલે। 835 પણ એમાં આવશે। 890, તો 890 આવશે અહીંયા। અહીંયા કેમ ન લખ્યું કે આ એની ઉધ્વસીમા થાય છે તો આ વર્ગમાં તેનો સમાવેશ ના થાય, તો એના પછીના વર્ગમાં તેનો સમાવેશ થાય છે। 810 લખીશું આપણે અહીંયા। 835 આવશે અહીંયા। 836 પણ અહીંયા। 869 અહીંયા લખશું। 845 લખશું આપણે આટલે। 898 આવશે અહીંયા। 890 નો પણ સમાવેશ અહીંયા થશે। 820 નો થશે અહીંયા સમાવેશ, તેના પછીના વર્ગમાં 820 નો સમાવેશ થાય। 860 નો સમાવેશ થશે અહીંયા। 832 નો સમાવેશ થશે અહીંયા। તો આ થઈ ગયું આપણું એક આવૃત્તિ ચિહ્ન પૂરું। 832 આવી ગયું। 833 નો પણ તે વર્ગમાં જ। 855 નો વર્ગ આયરામાં। 845 નો અહીંયા થશે સમાવેશ। 804 નો સમાવેશ થશે અહીંયા। 808 નો સમાવેશ થશે પણ ત્યાં। 812 નો સમાવેશ થશે અહીંયા। 840 આવશે અહીંયા નીચેનામાં। 840 આવશે। 885 આવશે અહીંયા। 885, 835 આવશે અહીંયા। ફરીથી 835 છે તો ફરીથી ત્યાં। 836 પણ ત્યાં। 878 અહીંયા આવશે। 840 આવશે નીચેના। 868 આવશે અહીંયા। ત્યારબાદ 890 તે અહીંયા આવશે। 806 તે ઉપર આવશે અને 840 તે અહીંયા આવશે। તો આ રીતે થઈ ગઈ આવૃત્તિ ચિહ્ન આપણા। તો 1, 2 ને 3, તો પહેલી 3 આવૃત્તિ થઈ। 1, 2 ને 2 આવૃત્તિ થઈ। ત્રીજામાં 1 આવૃત્તિ થઈ। અહીંયા 5 ને 4 9 આવૃત્તિઓ થઈ। અહીંયા 5 આવૃત્તિઓ થઈ। અહીંયા 1 થઈ। અહીંયા 3 થઈ। અહીંયા 1 થઈ। અહીંયા 1 થઈ। અહીંયા 4 થઈ। તો અહીંયા નીચે આપણે કુલ ટોટલ લખી દઈશું। તો કુલ બરાબર સરવાળો કરી દઈશું। 3 ને 2 5 ને 1 6, 6 ને 9 15 ને 5 20 ને 1 21 ને 3 24 ને 1 25 ને 1 26 ને 4 30। તો આપણી આવૃત્તિઓ થઈ ગઈ 30। અહીંયા કીધું તો આપણે 30 આવૃત્તિઓ અને અહીંયા મળી ગઈ આપણને 30 આવૃત્તિઓ। તો આપણે આ આવૃત્તિ ચિહ્નનું આપણે કોષ્ટક રચી દીધું। ત્યારબાદ હવે શું કરશું કે આના પરથી એક આપણે આલેખ દોરીશું અને આલેખમાં આવૃત્તિ ચિહ્નની સંખ્યાઓ દર્શાવવાની છે। તો ચાલો હવે આલેખ દોરીએ। તો એના માટે એક સ્કેલ અને એક પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીશું। તો આને મૂકી દઈએ સાઈડમાં અને તેના પરથી એક આલેખ દોરીશું કે અહીંયા એક આલેખ દોરીશું આપણે। અહીંયા 0 લખી દઈશું। અહીંયા x, x1, y1 અને અહીંયા y। તો આ થઈ ગયું આપણું। ત્યારબાદ શું કરીશું કે આપણે અહીંયા કારીગરોની સંખ્યા લખીશું। આ બાજુ કારીગરોની સંખ્યા લખીશું। કારીગરોની સંખ્યા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10। તો આપણે 10 કારીગરોની સંખ્યા લખી। આપણે અહીંયા મહત્તમ કારીગરોની સંખ્યા આપણી પાસે કેટલી છે? 9 છે। તો આપણે 10 સુધી અહીંયા હાલ પૂરતી લખી છે, બરાબર। ત્યારબાદ શું કરશું કે આપણે અહીંયા વર્ગ આપેલા છે 800, 810, 810 થી 820, 830 એવી રીતે આપણે 800 થી 900 સુધી આપણે દરેક વર્ગ લખી દઈશું। તો તેના અંદર આપણે કારીગરોની સંખ્યા પણ મુક્ત ફાવે। તો અહીંયા આપણે રચી દઈશું 800, 810,
820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 અને લાસ્ટ લઈશું 900. તેમાં શું કરશું કે જ્યાં જ્યાં આપણે આ લીધા કારીગરોના વેતનની સંખ્યા જે લીધી તે એક ખાલી આછી આપણે એક લાઈન દોરી દઈશું, જેથી આપણે સ્તંભાલેખ દોરવામાં એકદમ ઇઝી પડે. તો દરેકમાં આપણે એક લાઈન દોરી દઈએ. 830ની, 840, 850ની લાઈન, 860ની, 870ની. આ આશરે લાઈન લેવાની છે, આનો કોઈ મતલબ નથી, બસ આપણે ખાલી ઇઝી રહે આપણે દોરવા માટેનું એટલા માટે જ છે આ. હવે ત્યારબાદ આપણે રકમમાં જોતા જઈશું ને સાથે સાથે આલેખ આપણે પૂરતા જઈશું. તો સૌપ્રથમ શું છે, 800 થી 810ની વચ્ચે 3 છે. તો પહેલાંમાં તો નહીં આવે કેમ કે આ તો 800ની નીચેનું છે. તો 800 થી 810 વચ્ચેનું 3 છે. અહીંયા 800 થી 800 વચ્ચે 3 કારીગરો છે. તો 800 થી 810 એટલે 3 એટલે કે અહીંયા આવશે આટલું. તો આટલો ભાગ થશે આપણે પહેલી આવૃત્તિનો 800 થી 810નો. ત્યારબાદ સેકન્ડ જોઈએ તો સેકન્ડમાં 2 છે. 810 થી 820 વચ્ચે 2 જ છે. તો 810 થી 820 એટલે કે અહીંયા. તો આની 2 છે. આની ઉપર આવૃત્તિ લખી દઈએ, આની 3, આની 2. 820 થી 830 વચ્ચે 1 જ છે. તો તે થશે 8 લે. આની આવૃત્તિ લખી દઈશું 1. 830 થી 840ની છે 9. સૌથી હાઈએસ્ટ છે 830 થી 840 9. તેના માટે પણ દોરી દઈશું આપણે. 840 થી 850 5. તો 840 થી 850 આવશે 5. 850 થી 860ની આવૃત્તિ છે 1. તો તે પણ અહીંયા દોરી દઈએ. 850 થી 860. 860 થી 870 છે 3. આની હતી 9. અહીંયા હતું 5. અહીંયા હતું 1 અને અહીંયા હતું 3. 870 થી 880ની છે 1. 880 થી 890ની પણ 1 જ છે. અને 890 થી 900ની છે 4. તો આ થઈ ગઈ આપણી રચના. તો આ પૂરો થયો આપણો પ્રશ્ન નંબર 3. આ પ્રશ્ન નંબર 3 ઉપરથી એવું કીધું છે, પ્રશ્ન નંબર 4 પ્રશ્ન નંબર 3 ઉપરથી જ બતાવેલો છે અને તેમાં એવું કીધું છે કે પ્રશ્ન 3માં આપેલ માહિતી પરથી બનાવેલ આવૃત્તિ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને સ્તંભાલેખ તૈયાર કરો અને નીચેના પ્રશ્નો જવાબ લખો. આપણે સ્તંભાલેખ તો તૈયાર કરી દીધો, ત્યારબાદ આનો જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્નો જે આપે છે તેનો જવાબ આપવાનો છે. તો કયો પ્રશ્ન આપણે વાંચી લે પહેલો કે કયા વર્ગમાં કારીગરોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. તો કયા વર્ગમાં કારીગરોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આમાં 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1, 4 એટલે કે 9 સૌથી વધારે કારીગરોની સંખ્યાનો વર્ગ છે. તો કયા વર્ગમાં છે? તો 830 થી 840ના વર્ગમાં. 830 થી 840ના વર્ગમાં. બરાબર. કયા વર્ગમાં કારીગરોની સંખ્યા સૌથી મહત્તમ છે? તો 830 થી 840ના વર્ગમાં કારીગરોની સંખ્યા સૌથી મહત્તમ છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ કે 850 કે તેથી વધુ વેતન મેળવતા કારીગરોની સંખ્યા કેટલી છે? 850 કે તેથી વધુ વેતન મેળવતા એટલે કે અહીંયા એક આપણે લાઈન દોરી દઈએ. 8 છે 850, તેની આ બાજુ વધુ આવશે ને આ બાજુ ઓછું આવશે. તો આ બાજુ જોઈ લઈએ તો 1, 3, 4, 4 ને 1 5, 5 ને 1 6 અને 6 ને 4 10. તો 10 કારીગરો થશે. કેટલા કારીગરો થાય છે? તો 850 થી વધુ વેતન ધરાવતા 10 કારીગરો થાય છે. જ્યારે 850 થી ઓછું વેતન ધરાવતા કારીગરોની સંખ્યા કેટલી થશે? તો 850 થી ઓછું વેતન ધરાવતા 5, 5 ને 9 14 ને 1 15, 15 ને 2 17 ને 2 3 20. તો 20 કારીગરો થશે. તો આ રીતે આપણા 30 કારીગરો થઈ ગયા. ઓછા 20 ને 850 થી 10 વધારે 10. તો એ રીતે આપણા 30 કારીગરો થઈ ગયા. તો આ આપણે પૂર્ણ કર્યો પ્રશ્ન નંબર 3 અને પ્રશ્ન નંબર 4. તો આના આગલા વિડીયોમાં આપણે જોઈશું 5.1નો જ પ્રશ્ન નંબર 5. તો મિત્રો તમને વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા તો સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક સ્ટાન્ડર્ડ 8ની નોલેજેબલ વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને મળતી રહે. તો ચાલો મિત્રો મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો. જય હિન્દ અને જોતા રહો ચાઇલ્ડ ગુરુજી.